Good morning to all. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Hello. Sir. Good morning, sir. Am I audible? Hello. Yes, sir. Sir. Okay. Fine. Project. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. Sir. ശ്രീവാസർ അല്ലല്ല, റെക്കോർഡ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കുക. ലേശം എനിക്കൊന്ന് കാണാനാണ്. അത് വേണം. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫുൾ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എടാ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല സ്ക്രീന് ഫുള്ള്? Yes, sir. Okay. So ഇന്നലെ we left at the topic of law of gearing. Now, in order to study law of gearing, I had shown you one set of figure. Now, corresponding to the same kind of figure, I'll show you one more image. Okay. And based on that, we'll discuss law of gearing. Now, idile, see, only difference will be, one second. The new image that I'll be showing you, the difference will be, okay, image കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. I hope you are able to see the image. Sir, കാണുന്നുണ്ട്. Okay. So ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വരച്ചതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേർട്ടിക്കലാക്കി മാറ്റിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമേജ്. ഈ ഇമേജിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് വരക്കാൻ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, that is the image that I have drawn in the notes that I have uploaded in your Linways. So it will be easy for you to understand. Okay, now just look at this figure. See the concept and the alphabets and the namings that we use in this figure as well as the previous figure that I have shown you are the same. Okay. Now, in this figure also, what you see is the representation of a pair of teeth on two meshed up gears. See, you can see O1 and O2 are kept as the centers of pair of that teeth. Now, O1 becomes the center of the smaller teeth, and O2 becomes the center of the bigger teeth. Can you identify these O1 and O2? Identify ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നില്ലേ? Yes, sir. Okay. Everyone, please take a screenshot of what you see now. ഈ ഇമേജിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തട്ടെ എല്ലാവരും. എല്ലാവരും എടുത്താ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താ?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now look at that figure. Our screenshot. Okay. Now, if you consider the figure with respect to O1 as the center as portion of one of the teeth, then the second one, that means the portion shown with O2 as the center, becomes that of the second pair of gear. Now, എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് പരസ്പരം മെഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അതിലെ ടീത്തിന്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ I hope you are all observing the screenshot that you have taken just now. Now the point Q, can you observe the point Q? Now that point Q is the point of contact between the two portions. O1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടീത്തിന്റെയും O2 എന്ന് പറഞ്ഞ ടീത്തും രണ്ടും at a time, I mean at one point of time, കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് Q. Q കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay, and the wheels rotate in the direction as shown. See, O1, അതായത് portion of teeth with O1 is rotating with an angular velocity omega1 in the clockwise direction. Hence, the corresponding portion of teeth on the next gear will be rotating in the anti-clockwise direction with angular velocity omega2. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഡോട്ടഡ് സെമി സർക്കിൾ ഇല്ലേ? അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആസ് പിച്ച് സർക്കിൾ. Now yesterday while we were discussing the terminologies related to gears, you have understood, or I have explained and you have understood what is a pitch circle. I hope you remember pitch circle diameter, pitch circle radius, all those terms I hope you remember. So consider that pink colored dotted semicircle or that portion of the circle as pitch circles of first gear and the second gear. First gear എന്ന് പറഞ്ഞാലും portion of the teeth of first gear എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇവിടെ. Okay, now with respect to that two pink semicircles or portion of that circles, pitch circles, you can see a line, dotted line, inclined line, straight line, which is marked as capital TT. That capital TT is known as the common tangent line. What is a common tangent line? Common tangent line എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the two portions of teeth or when two gears as such are in contact or meshed up condition with each other, that TT forms a common tangent with respect to the surface of contact of the teeth. രണ്ട് ടീത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗിയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും സർക്കുലർ രീതിയിലാണല്ലോ. So basically you have a circular path. So for each gear you will obtain a circular path. So that common tangent becomes a common line which is becoming a tangent for both the pitch circles or both the surface of the rotating teeth. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay. Now look at the line segment MN, capital MN. If TT is the common tangent, then MN becomes perpendicular line segment to the line segment TT. TT ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് MN. TT കോമൺ ടാൻജന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ MN എങ്ങനെ അറിയപ്പെടും? It will be known as a common normal. പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി പോകുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ നോർമൽ എന്നും പറയും ഇല്ലേ? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് MN is perpendicular to TT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can address it as a normal also. MN becomes normal to TT. അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. So if TT is the common tangent, then MN can be termed as the common normal. Okay, now TT becomes the common tangent and MN becomes the common normal. With respect to what? They become common normal and common tangent to
the curves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക്കലി പിച്ച് കർവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ curved path of the rotation of two teeth. So they become common tangent as well as common normal to the curves also. And both pass through the point of contact Q. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? Yes. Understanding law of gearing is very significant because the fundamentals that you learn from law of gearing have to be used in the upcoming topics related to the involute profile of a gear teeth, as well as while learning about interference. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഗിയേഴ്സിൽ. ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും. ഈ രണ്ടിലേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് the things that you learn from law of gearing. So understanding law of gearing is important. Now, from the centers O1 and O2, just draw perpendiculars to M and N. അതായത് O1M becomes perpendicular to MN, O2N becomes perpendicular to MN. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഇനി നോക്ക്, O1ഉം Qയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, O2ഉം Qയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. O1 എന്താണ്? സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ആണ്. സോ if you observe carefully, you can see that the point Q will move in the direction of V1. Locate V1. ഫിഗറിൽ V1 ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. V1 കാണുന്നില്ലേ? വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V1 എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V1 എന്താണ് ആക്ച്വലി? Q എന്ന പോയിന്റ്, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ പോയിന്റ് Q ആസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ടീത്ത്, ആദ്യത്തെ പോർഷൻ, അതായത് O1 റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ഓഫ് ടീത്തില് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് Q എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, ഈ ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് Q വിൽ ബി in the direction of V1. Because എന്തുകൊണ്ടാ? V1 is perpendicular to O1Q. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിലും പഠിച്ച പോലത്തെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആണത്. O1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. സോ QO1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ. സോ ആ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ. സോ Q എന്ന പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ടീത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, Qന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ with respect to its velocity will be that of V1. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. Any look at the line segment or the vector V2. V2 എന്ന വെക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? QD എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിലാണ് V2 വരുന്നത്. ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് Q when it is considered as a point on the second portion of teeth. മുകളിൽ, അതായത് O2 സെന്റർ ആക്കി വെച്ച പോർഷൻ ഓഫ് ടീത്തിലാണ് Q കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് Qന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V2 എന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? V1 എങ്ങനെയാണോ വന്നത് അതേപോലെയാണ് V2 വന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഗുഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് Q കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ QC ആണ്. സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് Q കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ QD ആണ്. Now, just try to remember what you have learned in the Aronhold-Kennedy theorem. Try to remember what you have learned in the Aronhold-Kennedy theorem. ഒരു പോയിന്റിന് രണ്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ദ പോയിന്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് അല്ലേ. ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് റിജിഡ് ബോഡീസ് അലോൺ. നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിക് ബോഡീസോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബോഡീസിനെ പറ്റി ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത്, റിജിഡ് ബോഡീസാണ്. സോ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ആ പോയിന്റിന് പല പല സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂല. ആ പോയിന്റ് റിജിഡ് ബോഡിയിൽ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. സോ ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ആസ് സച്ച് ഈസ് മൂവിങ്, that point which is on the rigid body should also move along with the body, but only in a single direction. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Q എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇനി ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചോക്ക്. ഈ രണ്ട് ഗിയറും, അതായത് ഗിയറിന്റെ ടീത്തിന്റെ പോർഷൻസ് ആ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. If the gear is supposed to be in a constant contact with each other, see, രണ്ട് ഗിയർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് ഗിയറും പരസ്പരം മര്യാദയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രോപ്പർ കോണ്ടാക്റ്റിലല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല. സോ പ്രോപ്പർ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് രണ്ട് ഗിയറും ഉണ്ടാവേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഈ Q എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി along the common normal should be equal. Along the common normal should be equal. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ക്രീന് മാറ്റാൻ പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആ ഇമേജിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് മനസ്സിലായിനോ? വെയിറ്റ്, അതായത് ഇതൊരു പോർഷൻ ഓഫ് ടീത്തും ഇത് അടുത്ത പോർഷൻ ഓഫ് ടീത്തും ആണ്, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ സെന്റർ O2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ സെന്റർ O1 ഉണ്ട്. ഇതാണ് പോയിന്റ് Q. ഈ രണ്ട് ഗിയറും പ്രോപ്പർ കോണ്ടാക്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, അപ്പോൾ നോർമലി, അതായത് രണ്ട് ഗിയേഴ്സും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗിയർ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിന്റെ മോഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടും കോണ്ടാക്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ Q എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാറാൻ പാടില്ല. കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പോയിന്റ് Qവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ ഇപ്പം ഈ Oയിൽ നിന്ന് Q2 ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ Q ഈ സെക്കൻഡ് O2 എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡിയിലാണ് Q കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വെക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, V2 ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ D കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതേ Q ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന ഇതാണ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ V1 ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വന്നു. ഇത് ഈ വരച്ച മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. പോയിന്റ് Q ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റാണ്, അതിനൊരിക്കലും രണ്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? അതേസമയം ഈ ഗിയർ പ്രോപ്പർ കോണ്ടാക്റ്റിലാവണമെങ്കിൽ ഓൾവേസ് രണ്ട് ട്രൂത്തും Q എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു കോമൺ നോർമൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം വരക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതിനാ എനിക്ക് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു കോമൺ നോർമൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ N-ഉം ഇവിടെ M-ഉം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി V1ഉം V2, ഈ രണ്ട് വെലോസിറ്റിന്റെ കോമ്പണൻസും അലോങ് ദിസ് കോമൺ നോർമൽ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഈ ഫണ്ടമെന്റലി ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി, Q ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആണ്. Q
Q ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് V1 എന്നൊരു വെലോസിറ്റിയും V2 എന്നൊരു വെലോസിറ്റി അതിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലേ? സോ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അലോങ് ദ കോമൺ നോർമൽ ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം. അലോങ് ദ കോമൺ നോർമൽ ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് സെയിം ആയിരിക്കോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പണൻസ് സെയിം ആവുക? സെയിം ആവാൻ വേണ്ടി ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് V1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു MN ആംഗിൾ ആൽഫയാണ്. ആ ആൽഫ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഫിഗറിൽ? ഈ ആംഗിൾ ആൽഫയാണ്. ആ ആൽഫ ജസ്റ്റ് ജോമെട്രിക് റിലേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും. O1ന്റെ അടുത്ത് ആൽഫയുണ്ട്, O2ന്റെ അടുത്ത് ബീറ്റയും ഉണ്ട്. അത് ജോമെട്രിക്കലി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സിലും ആൽഫയും ബീറ്റയും കിട്ടും. അപ്പം MN ആയിട്ട് V1 മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫയാണ്, MN ആയിട്ട് V2 മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ബീറ്റയാണ്. Okay, so components of velocity vectors along MN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Component of velocity vector V1 along MN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? It should be V1 cos alpha. ആയിരിക്കണ്ടേ? This should be equal to V2 cos beta. Clear ആണോ ഇത്? Component of velocity along the common normal MN should be equal. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് Q is a single point, hence it won't be having two sets of velocity. And second one, if the gears have to be or are supposed to be in good proper contact between each other, the point Q should be moving along the common normal. Hence, the velocity vectors or the components of the velocity vectors for the point Q along the common normal should be same. Same ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഈക്വൽ എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now, what can you say about V1? V1നെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? V1 can be written as, so first V1 is supposed to be the velocity vector when Q is considered as a point on the first portion അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ω1 ആണ്. ദിസ് ω1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ O1Q. ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എനിക്ക്? എഴുതിക്കൂടെ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Similarly, what can Yes, sir. be write with for V2? V2 can be written in the same format, ω2 multiplied by what? O2Q. ഇതാ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? V1 പകരം ω1 ഇൻറ്റു O1Q വരും, ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ വരും, അപ്പുറത്ത് ω2 ഇൻറ്റു O2Q ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ വരും. ആ കോസ് ആൽഫേനെയും കോസ് ബീറ്റേനെയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. കോസ് ആൽഫേനെയും കോസ് ബീറ്റേനെയും മാറ്റി എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഫിഗർ നോക്ക്. Cos alpha, cos beta. What can I write in place of cos alpha and cos beta? Now, okay, look at the triangle O1MQ. O1MQ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാട്ടെ. O1MQ. O1MQ. അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ? സോ O1MQ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ കോസ് ആൽഫേനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം?
adjacent side by hypotenuse. So O1m divided by O1q എന്ന് എഴുതി കൂടെ? Yes, sir. Hello? Okay. Similarly, look at the triangle, right triangle, O2NQ. O2NQ. What can I write about beta? Angle beta ne patti enakku endu ezhudam? O2n divided by O2q എന്ന് എഴുതി കൂടെ? Adjacent by hypotenuse. No, sir. So altogether, I can write the equation as V1 cos alpha equal to V2 cos beta എന്നാണ്. I can write as V1 പകരം omega 1 into O1q multiplied by cos alpha പകരം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? O1m divided by O1q. This is equal to ഇപ്പുറം V2 ന് പകരം എന്താണ്? Omega 2 multiplied by O2q into, in place of cos beta, what we can write O2n divided by ഇത് മര്യാദക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നട്ടെ ഈ പെൻ ടാബ്. O2n divided by O2q. ഇത്ര എഴുതാമല്ലോ. ഇനി ഇവിടുന്ന് O1q O2q എല്ലാം ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തു പോകും. സോ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തു പോയാൽ ബാക്കി എന്താ വരിക? Omega 1 into O1m would be equal to Omega 2 into O2n. ഇത്രയല്ലേ വരും? Okay. Now I can rearrange this as Omega 1 divided by Omega 2 equal to O2n divided by O1m. എഴുതി കൂടെ? Yes, sir. Consider this as equation number 1. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാട്ടെ. ഫിഗർ ഇനി പിടിച്ച ഇത് ആദ്യം മാഞ്ഞു. ആ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി നോക്ക്. ഫിഗറിൽ രണ്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ? O1MP കാണുന്നുണ്ടോ? O1MP കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. O1MP. രണ്ടാമത്തത് O2NP. O2NP. Now Qന്റെ അടുത്തുള്ള പോയിന്റ് അല്ല കേട്ടോ P. P ഏതാണ്? P becomes O2 O1 എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും MN എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ നോർമലും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് P. ഏതൊക്കെ? O1 O2 ആൻഡ് MN. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. O1 O2 ആൻഡ് MN ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഏത്? P എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്.
സോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? O1MP യും O2NP യും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസാ. സോ ആ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ O1MP and triangle O2NP. സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. സോ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇപ്പം O2N divided by O1M is equal to what can I write? ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം? ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, O2P divided by O1P. Okay, consider this as equation number 2. Equation 2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Now look at equation 1 and 2. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ? O2N ഉം O1M ഉം അല്ലേ? സെയിം ടേം ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു കമ്പൈൻ ഇക്വേഷൻസ് 1 and 2, equations 1 and 2 combine ചെയ്താൽ what can we write? We can write omega 1 by omega 2 is equal to O2N divided by O1M is again equal to O2P divided by O1. Consider that as equation number 3. The equation 3. Okay. Now, carefully observe this equation. പുതിയ equation ഒന്ന് observe ചെയ്യുക. What does it suggest? O2P, O1P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Ratio of distances of the point P from the centers of rotation. അല്ലേ? O1 ഒരു സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്, O2 മറ്റൊരു സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. സോ O2P by O1P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Ratio of the distance of P from the centers of rotation. So equation number 3 suggests that the ratio of angular velocities, that is omega 1 by omega 2, is inversely proportional to the distances of the point P from the center of rotations. Omega 1 by omega 2 is equal to O1P by O2P അല്ല, O2P by O1P. അതായത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആണ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റീസ് ഈസ് again inversely proportional to what? What? ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. വേറെ രീതിയും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ, ദി കോമൺ നോർമൽ MN, ആ ഫിഗറിലുള്ള MN ഇല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡിങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ്. O1 O2ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെന്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം. സോ MN എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ നോർമൽ ഈസ് ഡിവൈഡിങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് P. ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് Pയിൽ വെച്ച് അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാ? It is inversely proportional to the ratio of angular velocities. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? See, ഒന്നുകിൽ ratio of angular velocities is inversely proportional to the distance of point P from the centers O1, O2. അതങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? ഇതേ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോനെ പറ്റി എങ്ങനെ പറയാം? നേരെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പറയാം. അതായത് കോമൺ നോർമൽ MN ഈസ് ഡിവൈഡിങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് സെന്റേഴ്സ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് P
in such a way that it is inversely proportional to the ratio of angular velocities. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ. അതായത് രണ്ടിലും പോയിന്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലും പോയിന്റ് പി ഈസ് ബിക്കമിങ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എൻഡൈറ്റി അല്ലെ? Therefore, in common, what can we say? അതായത് in order to have a constant angular velocity ratio, omega 1 by omega 2 is the velocity ratio. So in order to keep omega 1 by omega 2 constant, അതായത് മോഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? The point P must be a fixed point. പോയിന്റ് പി ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല, അതൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആവണം. Or in other words, the common normal at the point of contact between a pair of teeth must always pass through the point P. ഈ പോയിന്റ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ? പിച്ച് പോയിന്റ്. ഇനി ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the two pitch circles are contacting each other at the point P. പോയിന്റ് പിയിലല്ലേ രണ്ട് പിച്ച് സർക്കിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പോയിന്റ് ക്യൂലല്ലോ. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ്. ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. In order to have a constant angular velocity ratio for all the positions of the wheels or all the positions of the gears, the pitch point must be a fixed point. അതായത് ഒരു ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടീത്ത് തമ്മിലും എൻഗേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, അതായത് രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, രണ്ട് ഗിയേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഗിയേഴ്സ് എൻഗേജ് ചെയ്യും, ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്യും, അത് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്യും. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ at all instances of engagement of a pair of teeth, in order to have a constant angular velocity, in all those engagements, the point P or the pitch point should be a fixed point. അതായത് ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ടീത്തിന് ഒരു പിച്ച് പോയിന്റ് പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് വരുമ്പോഴും അതേ പിച്ച് പോയിന്റ് കൂടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണം, മാറാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ പെയർ ഓഫ് ടീത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും അതേ പിച്ച് പോയിന്റ് കൂടെ തന്നെ പോകണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ്. ഈസ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഈ മൂന്ന്, ഈ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ കാണുന്ന സാധനം മാത്രമേ എഴുതണ്ടൂ. അതായത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ്? ആ ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഫിഗർ ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഫിഗർ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോ. കാരണം ഇതേ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ഓഫ് കോൺടാക്ട് മുതലുള്ള ഡെറിവേഷൻ, ഇന്റർഫറൻസ് മുതലുള്ള ഡെറിവേഷൻ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ഈ ഫിഗർ അങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോ. ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ട് മറക്കണം. യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ദ ഫിഗർ. എം എന്താണ്, എൻ എന്താണ്, ടി എന്താണ്, പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താ, ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താ, ഓവൺ എന്താ, O2 എന്താ, ആൽഫ എന്താ, ബീറ്റ എന്താ, എല്ലാ ടേമും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സാധനം മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ്. ക്ലിയർ ആണോ? 100% 5 marks or 6 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ആൻഡ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും ഉണ്ടാകും. കാരണം ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള സീനിയേഴ്സിന്റെ സിലബസിലൊക്കെ ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് സിലബസിലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇത് സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ. പോലെ